जय जगन्नाथ। आपण मैंने कम बेसी मत समस्त जानी सारी तो मोर इंट्रोडक्शन दबार किसी दरकार पड़ोनी बोली मुझे भावुची कौन भिडियो मुझे जाए कहनी मोर शेष जाए देखूँ बोली किंतु ये भिडियोटी मुझे निश्चित भाव कहनी धैर्यर सह टे शेष जाए देखूँ हुए तो भिडियोटी लंग हो जाए तो एक्चुअली कहवाक गले आम दी जन भितर ग्रहटा किए मुझे जानी पारनी मुझे ग्रह ना सी हूँ मो ग्रह तो ग्रहटा किए मुझे जानी पारनी दी जन भितर जी भी ग्रह हम आम दी जन को सफर करने को पड़ो दी जन ही सफर हम आम तो विश्वास करंतु कौन भूल न थाए कौन आम कहार खराब चिंता न करी आम सहित कौन पेंटिंग घटे सब खाली गोटे पर गोटे ग्रह आम भितर ही कौन घटुची खाली बहुत सो इनसीडेंस कहबी कि मेन मेन 3टा ग्रहर कथा कहबी जोटि कि फास्ट बोधे हुए 2 इयर्स हो गलानी 2 इयर्स तले माने किछि भी नाही किछि भी तांकर भूल नाही किछि भी नाही जनकर फोन आउ जने चोरी करछि सेठी तो जहार फोन हजि जाइछि ये आंकु फोन कले चिन्हा जणा थिले आंको सहित से जे एठिका लोक नुहंती जेहेतु ये लोकल लोक आंकु फोन कले ये कहले ठीक अछि मु हेल्प करबी तुमरो खोजिबाकू चेष्टा करबी तो एमती बहुत जनक सहित माने कांटेक्ट करी एमती करके माने जानिबा को पाइले फोन टी कोठी अछि के नेछि बोली तो जे नेछि से तो केबे भी सेमती दबनी ना कि से डायरेक्टली आसी दबनी किछि भी टंका नबो तो डायरेक्टली आम कहलु जे हमर से फोन टी ये बोली एमती जहाँ भी हो एक्सवाइजेड जेमती हुए 3-4टा थ्रो फोन टा पाइले जदि पाइले जार फोन टी हजि से लोक कहते ठीक अच्छे मुझे किसी अमाउंट देखिए फोन टी नहीं जी कि मोर से बहुत सारा इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट सब अच्छे जहाँ भी हो मोर से फोन टा ही दरकार तो ये भाविकी हेल्प कले कारण गोटे फोन इंपोर्टेंट कौन आम जाने जो थी गूगल पे फोन पे हो जहाँ भी हो बैंक डिटेल्स आम गोटे सिम ऐड करू तो सही बहुत जरूरी बोली से भाविकी हेल्प करने को चेष्टा कले तापर कला से जो लोकटी फोन टी हजि जाता से सहित आउ जड़े लोकटी आसते सी उल्टी आंक ना जाकि थाना एफआईआर दर्ज कला तापर फोन टी जो आने को गले ये सब हो थाना फांडी चक्कर भी कटा तो विश्वास करेंगे मु माने 3 दिन जाक थाना फांडी चक्कर मु काटी 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 कारण सी गोटे सेक्टर में जॉब कर फ्यूचर में प्रमोशन होबार थी जदि किसी रेड रेड माने गार पड़ प्रोब्लेम हम तो थाना वेरिफिकेशन मिल पारनी तो प्रमोशन हो पारनी बहुत सारा बदनामी हम थुथु हम से बहुत सारा हम से चक्कर से गुड़ाए टंका खर्च है 40-50 हजार गुड़ाए टंका खर्च होगा आमर गुड़ाए टंका खर्च है किसी भूल न थाए किसी भी आमर किसी भी न थाए 40-50 हजार टंका खर्च है तो मु कहबी कि से जितकी भी सैलरी पाउछन आम ठीक ठाक भाव में चली पार सब किसी कर आमर आवश्यकता अनुसार मु खर्च करी बाकी अजथा गोटे दिन भी गोटे टंकाटा भी मुझे खर्च करनी तो आपण मैंने मो वेशभूषा जानी पारे मुझे भी चाहेनी मु सुना गहना पुड़े नदी हवाई कि दामी दामी शाढ़ी पिंधापी मोर गर्व से मोर गोटे मात्र गर्व कि मो स्वामी ठीक रुहतु आज जाए क्या हाथ पति ना इन फ्यूचर क्या हाथ न पतातु स्पाइनाल प्रोब्लेम अच्छे तो मुझे कष्टा देखी स्पाइनाल जो पेन टा स्टार्ट हुए गोटे गोटे टाइम स्टार्ट हुए सब बेले ना गोटे गोटे टाइम स्टार्ट हुए जो टाइम रे से स्पाइनाल प्रोब्लेम टा स्टार्ट हुए ना से पेनफुल दायक से समय टा बहुत पेनफुल थाए तो मुझे कष्टा को देखी तो मु चाहे जे इन फ्यूचर एबे ठीक अच्छा काम कर इन फ्यूचर किसी भी हो जाई पारे मेडिसिन तो नौ शरीर ना साथ दिएनी आत्मा तो शरीर साथ नदेले आत्माटे चली किंतु शरीर जदि साथ नदब आत्माटे थी शरीर जदि साथ नदब ना बहुत सारा प्रोब्लेम हुए कि टंका पैसा आज्ञा केते टंका किए रखी जदि गोटे रोग को नियंट टंका गोटे रोग को भी से टंका नियंट तो आमर बैक सपोर्ट किछि नाही जहाँ भी करूचे आमे बैक सपोर्ट नाही आमर किछि तो सेति पय मु सेव करके चाहे आमर आवश्यकता को पूर्ण करी बाकी सेव करबा को अधिक सेव करबा को चाहे छुआटी अछि मु पाठ पढिबा पे तार एजुकेशन पय आ मो हस्बैंड को जेहु तो स्पाइनल प्रॉब्लम अछि मु भाबे जे मु जदि किछि सेव करके रखि दे पारिबी इन फ्यूचर मो हस्बैंड जदि से काम को न जाई परंती तले किछि भी बिजनेस करके आमे चली जाई पारु आज पर्यंत मो हस्बैंड कागर हाथ पते नांती कि मु भी चाहे ना केबे आ इन फ्यूचर कागर हाथ पतांतु बोली सेकंड रे गोटे पिला जहाँ को मुझे जानी छुआ बेलू मुझे जानी आम गोटे स्कूल पढ़ुलू सी मो तल बैच था तो मुझे जानी पिलाटी अवश्य भल कि तार नेचर पूरा भल नुहे से समस्त एमती टंका पैसा आने कि सुझेनी आउ देला बेल बहुत लेट पर सुझेनी तो से पिलाटी सहित ये केमती कौन बंधुत्व हो गला आ से पिलाटी सेम अप्लाई कले आंक टंका पैसा किसी मागिले जे भाई मत टंका पैसा दियो मुझे बिजनेस करके सुझीदेवी तो ये मत जो शुणिली जानी मुझे बार बार मना कली तुम दियोनी दियोनी तुम चिन्हिच ना मुझे चिन्हिची मुझे भल भाव में चिन्हिची सी जमा भी टंका दबनी से 1 नंबर गोटे कुड़िया कौन कम से करने को चाहे जेकोसी जगह को जाए 2 दिन कम कर पलि आसे से कम करेनि तुम दियोनी मो कथा बिल्कुल भी शुणिलेनी मत पूरा माने रागिले मो ऊपर तो मुझे छाड़देली ठीक अच्छे जब रागुच मुझे छाड़ी दूसरी से किसी असुविधा हम लोग पछे कहीं नथिबे मुझे पोछी केवल आ कहीं नथिबे तो मुझे छाड़देली तो सी कौन कले ईपीएफ पैसा को उठिकी देदेला आप मैंने जानी गोटे छोट मोट चाकरिया लोकर सैलरी
କେବେ ରହେନି ସେଭ୍ ରେ, ଇପିଏଫ୍ ଟା ହଉଛି ଶେଷ ଜମା ପୁଞ୍ଜି, ସେଇଟା ଥାଏ। ତ ସେ ଇପିଏଫ୍ ପଇସାଟାକୁ ଉଠେଇକି ଦେଇଦେଲେ 4 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆମାଉଣ୍ଟ, 4 ଲକ୍ଷ ଆମାଉଣ୍ଟ ଉଠେଇକି ଦେଇଦେଲେ। ସେ ପିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଗାଡି ଫାଡି ବାହାର କଲା, କମ୍ପାନୀରେ ଲଗେଇଲା, ତାପରେ ଗାଡିକି ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଇଦେଲା। ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 3.5 ବର୍ଷ ବୋଧେ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ 1 ଲାખ ବି ପାଇନୁ, ଆଉ ପାଇବୁ ନ ପାଇବୁ ସେଇଟା ବି କହୁଛି ଆଶା ହିଁ, କାରଣ 3.5 ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ପାଇବାର କିଛି ସୋର୍ସ ଦେଖାଯାଉନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏବେ କେସ୍ ହେଇଛି, 1 ଇୟର ତଳେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ସେ କେସ୍ ଟି। ଭୁଲବଶତଃ ଆମେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଆମର ଓଟିପି କି ଆମ ତରଫରୁ ସେୟାର ହେଇଯାଇଛି, କିଛି ବି ଥ୍ରୋରୁ ହଉ, ମୁଁ ଏତେ ଖୋଲିକି କହିପାରିନି, ଭୁଲବଶତଃ ସେୟାର ହେଇଯାଇଛି ଆମ ସହିତ। ତ ସେୟାର ହେଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ କି ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ଏଇ ମାସରେ ଲସ୍ ହେଇଗଲେ ଆର ମାସରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଫିଟ ହେଇଯାଏ। ତ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ୟାଶ ଟି ଆମାଉଣ୍ଟ ଥାଏ, ସେମାନେ ନେଟ୍ କ୍ୟାଶ ରେ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ କରିଥାନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଟ୍ କ୍ୟାଶ କେବେ ବି ସେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ର ନଥାଏ ଯେ ଆମେ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗା କିଣିଦବା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗାଡି କିଣିଦବା କି କଣ, ନଥାଏ। ତ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଲୋନ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ତ ଆମେ ବି ଲୋନ କରିକି କିଛି ଆମେ କରିଥିଲୁ। ତ ଲୋନ କରିବାକୁ ପଡେ, ଆମର ସିବିଲ ସ୍କୋର ତାଙ୍କର ସବୁ 700+ ଏଭବ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ସିବିଲ ସ୍କୋର ଠିକ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି, ଆମକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଲୋନ ମିଳିଯିବ, ଅଧିକ ଆମାଉଣ୍ଟ ର ଲୋନ ମିଳିଯିବ। ଏହା କରିକି ଆମର ଥରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖିଥିଲୁ ନବା ପାଇଁ। ତ ଜାଗା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲୁ, ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ, ଯାହା କିଛି ଆମ ପାଖରେ ସେଭିଂ ଅଛି, ବାକି ଯାହା ମୁଁ ଲୋନ କରିକି ହେଇଯିବ, ମୋର ଅଧିକ ଆମାଉଣ୍ଟ ର ଭଲ ଜାଗାଟେ ନେଇପାରିବା ଆମେ। ତ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋନ ପାଇଁ ପଚାରିଲେ, ତ ମ୍ୟାନେଜର କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତମର ସିବିଲ ସ୍କୋର ଟା ଚେକ୍ କରି କହିଦଉଛି କେତେ ଟଙ୍କା ତମକୁ ଲୋନ ମିଳିପାରିବ ଏବେ। ତ ସିବିଲ ସ୍କୋର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ତାଙ୍କର 400, 500, 400, 300 ରେ ଚାଲି ଆସିଛି ସିବିଲ ସ୍କୋର। ସେଇଠି ତ ପୁରା ସେ ଯେମିତି ଗଛରୁ ପଚାଡ଼ି ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ପଡିଗଲେ, କାରଣ ଯୋଉ ଲୋକ 700+ ଏଭବ ମାନେ ସିବିଲ ସ୍କୋର ଥାଏ, ସେଇ ଲୋକର 300, 400 ଯଦି ହେଇଯିବ କେମିତି ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ କରୁଥିବା, ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଲୋନ ଟା କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯାହା ବି କର, ଝିଅ ବାହାଘର କର କିମ୍ବା ଯାହା ବି କର, ଲୋନ ଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଟା ନଥାଏ। ଲୋନ କରିକି ସେମାନେ କିଛି କରିଦେବେ, ତାପରେ ସାଲେରୀରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଟିଯିବ। ତ ଲୋନ କରିକି ହିଁ ସେମାନେ କିଛି କରିପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ବାକି କିଛି କରିପାରିବେନି। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସିବିଲ ସ୍କୋର ଏତେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତ ମ୍ୟାନେଜର କହିଲେ, ତମର ଗୋଟେ ଲୋନ ନେଇଛ, ଫିକ୍ସ ଟାଇମରେ ତମେ ଇଏମଆଇ ଭରିନ। କହିଲେ ମୋର ତ କିଛି ଲୋନ ନାହିଁ, ନେଇଥିଲେ ଯୋଉ ଲୋନ ଟା ମୁଁ ଟାଇମ ର ପୂର୍ବରୁ କ୍ଲୋଜ କରିଦେଇଛି ସବୁ ଯାକ ଲୋନ, ତ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ହେଲା। ତ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କଣ ହେଇଛି। ବହୁତ ସାରା ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ଅନଲାଇନ ରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ, ମୁମ୍ବାଇର କମ୍ପାନୀ ଭ୍ୟାନିସ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ବି ହଉ ଲୋନ କରିଛି ଆମ ନାଁରେ, ଆଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରେ ଆଙ୍କ ନମ୍ବର ପକେଇକି ସେ ଲୋନ କରିଛି। ଅନଲାଇନ ଲୋନ ଯୋଉ ହଉଛି ଅତି ଇଜିଲି ମିଳିଯାଉଛି, ସେ ଲୋନ ଟି କରିଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି, ତଥାପି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବି ଇନଫର୍ମେସନ ନାହିଁ କି ଲୋନ ଇଏମଆଇ ଭର କି କଣ, କିଛି ବି ଇନଫର୍ମେସନ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। 1 ଇୟର ହେଇଗଲାଣି ସେ ଲୋନ ସେ କରିଛି, ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସେ ବହୁତ କମ ଆମାଉଣ୍ଟ ର କରିଥିଲା, ହୁଏତ 10-15 ହଜାର ର ଲୋନ ଟି କରିଥିଲା ସେ। 1 ଇୟର ତଳେ ସେ 25,000 ହେଇଗଲା, ତାର ସବୁ ମିଶିକି, ସୁଧ ମୂଳ ସବୁ ମିଶିକି 25,000 ହେଇଗଲା। ତ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଯଦି ଆମେ ପେ କରିଦଉଛେ, ସୁଝି ଦଉଛେ, ତ ଆମର କୌଣସି ବି ଇନଫର୍ମେସନ ନାହିଁ, କୋଉଠି ସୁଝିବା ଆମେ, କୋଉଠି କେମିତି କଣ କରିବା ଆମେ। ତ ଏଇଆ ଭାବି ବହୁତ ଚକ୍କର କାଟି ରହିଲୁ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଅଫିସ କି ପଠେଇଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ କାମ ହଉଛି ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଅଫିସ ର ଧରା ପଡିବ, ତମେ ଯାଅ। ତ ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୋର ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତ ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଅଫିସ ନାହିଁ। ତ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲା ପରେ ସେଠି ପଚାରିଲେ ତମର କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଇଏ କହିଲେ ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ମୁଁ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ଶୁଣିଲେନି, କହିଲେ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହିଁ ହବ, ଏଠି କିଛି ହେଇପାରିବନି। ତ ତୁ କଣ କରିବେ, ଇଏ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମୋର ତ ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ମୋର ତ ନାହିଁ ସେଠି ନା। ତ କହିଲେ ନାଇଁ କିଛି ହେଇପାରିବନି, ତମେ ଅଲଗା ରାସ୍ତା ଦେଖ। ତ ଇଏ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ଜାଗା ବି ଏମିତି ଅନଲାଇନ ଥ୍ରୁରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ବହୁତ ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, କିଛି ଜଣା ପଡିଲାନି। ତ ତାପରେ ଇଏ ରହିଲେ, କହିଲେ ଯେ କୌଣସି କେସ୍ ଫେସ୍ ଯଦି ମୋ ଉପରେ ହବ, ତ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ତ ମୁଁ ଟଙ୍କା ନେଇନି ନା, ମତେ ତ ସେ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ତ ଆସିନି ନା, ତ ମୋ ଉପରେ କଣ ହବ, କିଛି ହବନି କହି ଖାମଖିଆଲି କରି ରହିଲେ। ରହିଲା ସରିଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଏବେ 40,000 ର ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଏବେ। ତାପରେ ଇଏ ବହୁତ କୋର୍ଟ ଗଲେ, ବହୁତ ଜଗତସିଂହପୁର ଆମର ଖାଉଟି ଅଦାଲତକୁ ଯାଇନା ଆସିଲେ, ମାନେ ବାହାରେ ଓକିଲ ଫୁକିଲ ଧରିକି ସବୁ କିଛି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ, 5,000 ଭଳିଆ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଏବେ। କଲା ପରେ ସେଇଠୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ଓକିଲ ଗୋଟେ ମେଲ କରିଥିଲେ, ସେ କମ୍ପାନୀ ବାଲାଙ୍କୁ ମେଲ କରିଥିଲେ। ସେ ଆମ ଇମେଲ ଆଇଡି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆମ ଇମେଲ ଆଇଡିରେ ସେମାନେ ମେଲ କଲେ, ଆଉ ସତରେ ସେମିତି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ମିଳିଲାନି। ତାପରେ ଗୋଟେ ସେମାନେ ମେଲ କରିଥିଲେ କଣ, ଭ୍ୟାନିସ ବାଲା ମେଲ କରିଥିଲେ, ସେ ଯୋଉ ଲୋକଟେ କରିଛି ତାର ନମ୍ବରଟି ଆମକୁ ମିଳିଲା। ସେ ନମ୍ବରରେ ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନମ୍ବରଟି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି। ଟ୍ରୁ କଲରରେ ତା ନାଁ ବି ଆସୁଛି। ତ ଆମର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦିଆ ହେଇଛି। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆମ ପାଖ ଲୋକ ବୋଧେ କି ଆମର ଏଇ ସର୍କଲ ଭିତରେ ଯେତିକି ଆମେ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ଅଛୁ, ସେଇମାନେ ବୋଧେ ହୁଏ କରିଥିବେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଲୁ। ତ ଜାଣିଲା ପରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟି ମିଳିଲା, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମାନେ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ମାଇଣ୍ଡ ଲଗେଇକି, ବହୁତ ଟଙ୍କା ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ କିଛି ଆମକୁ ଫାଇଦା ମିଳିଲାନି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ମାଇଣ୍ଡ ଲଗେଇକି ଫୋନରେ ପକେଇକି ଗୋଟେ ଆପ୍ସ ରେ ପକେଇକି ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣା ପଡିଗଲା ଗୋଟେ ଫ୍ରଡ କମ୍ପାନୀ ବାହାରିଲା, ସେଇ କମ୍ପାନୀ ଏମିତି ହେଇଛି ବୋଲି। ତ ଆମ ତରଫରୁ ତ ଭୁଲ ହେଇଛି, ଆମେ ଓଟିପି ସେୟାର କରିଦେଇଥିଲୁ, ଭୁଲ ତ ଆମ ତରଫରୁ ହେଇଯାଇଛି। କେସ୍ କଲେ ଆଉ କଣ ହବ, ସେ ତ ଆମ ଭୁଲ ନା।
ତ ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ସୁଜି ଦବୁ ବୋଲି 40,000 ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଠିକ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଦେଇକି କ୍ଲୋଜ କରିଦବୁ, କାରଣ ଆମର ଫ୍ୟୁଚର କଥା ନା, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କ୍ଲୋଜ କରିଦେବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଏଠି ଏବେ ଏତିକି କହିବାର କଥା, ଆମେ କ୍ଲୋଜ କରିଦବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସେଇଠି କଣ କହିବି କି ମୁମ୍ବାଇର ପାଖରେ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ପଳେଇ ଯାଇପାରିବୁ କିମ୍ବା କିଛି ବି, ତ ଆମେ ଯଦି ସୁଜି ଦବୁ ଆମକୁ ଏନଓସି ଟା ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ବାସ୍ ଏବେ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଯଥା ଅଦରକାର କିଛି ବି ଭୁଲ ନଥାଇ 30-40,000 ଟଙ୍କା ଗଣିଲୁ। ଏବେ ବି ଆମର କିଛି ବି ଆଦେହରେ କିଛି ବି ହାତ ନଥାଏ କି 40,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ଏବେ ଗଣିବୁ, 40,000 ରୁ ଅଧିକ ବି ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଇଯାଇପାରେ, ଠିକ ସେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏଯାଏ। ତାପରେ ଯଦି ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କିଏ ଟଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ଚାଲି ଯାଉଛି, ଫ୍ରଡ ରେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମିତି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ମୋର ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା ଦୁଃଖ ଲାଗିନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଫ୍ୟୁଚର ଟାକୁ ସେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର ଟା ଉପରେ ହାର୍ମ ପଡିବ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆର ସପ୍ତାହରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଯାଇଥିଲେ ଖାଉଟି ଅଦାଲତକୁ, ତ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଯେବେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସୁଝିବାକୁ ପଡିବ କି କଣ, ତାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା। ସେ ଆସିକି ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ମତେ ଛାଡିକି ପଳା, ତୁ ଏତେ ସେଭ କରୁଛୁ, ଏତେ କିଛି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁନି, ତୁ ମତେ ଛାଡିକି ପଳା। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲି, ଦେଖ ଟଙ୍କାଟା ହଉଛି ହାତର ଧୂଳି, ଆଜି ତା ପାଖରେ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ନାହିଁ, କାଲି ସକାଳେ ମୋ ପାଖରେ ଥିବ, ତା ପାଖରେ ନଥିବ। ତ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟର କରେନି, ମଣିଷର ଜୀବନଟା ହଉଛି ମ୍ୟାଟର କରେ। ଭଲ ସମୟରେ ତୁମ ସହିତ ରହିଥିଲି, ଖରାପ ସମୟରେ କଣ ପାଇଁ ଛାଡିକି ଯିବି, ତୁମ ସହିତ ହିଁ ଆମେ ଖରାପ ସମୟଟାକୁ ବି ଅତିବାହିତ କରିଦେଇ ପାରିବା। ମୋର ତ ହସ ନେବିନି କେବେ ବି ମୁହଁରୁ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିକି ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲି ଯେ ସେମିତି କିଛି ଟେନସନ ନିଅନି, ମଣିଷ ଜୀବନ ଯଦି ରହିଥିବ ନା, କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ କରିପାରିବା, ସେଥିରେ କଣ ଅଛି, 40,000 ତ ନେଇଯିବ, ଆମ ଜୀବନ ତ ନେଇଯିବନି ନା, ଯାଉ ନା କଣ ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଠି କଣ ହଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଫେସରେ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖେଇ ପାରିନି, ସବୁବେଳେ ମୋ ଫେସରେ ସ୍ମାଇଲ ଫେସ ରୁହେ। କୌଣସି ଅସହାୟ ଦୁଃଖୀଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ଡୋନେଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିନଥାନ୍ତା। ଆମେ ତ ଏବେ ଆମର ମନ୍ଦିର ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ବହୁତ ସାରା ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଆମର ପଡାର ମନ୍ଦିର ଛୋଟଟି ଏବେ ହିଁ ନୂଆ ହେଇଛି। ତ ଆମର ଛୋଟ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟି ହେଇଛି, ବହୁତ ଜଣ ଡୋନେଟ କରିକି ସବୁ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ଆମର ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର, ତ୍ରିନାଥ ବସିଛନ୍ତି ସେଠି, ତ ତ୍ରିନାଥଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ଦେଇଛୁ। ମୁଁ କୁହେନି କେବେ ବି, ଏଇଟା କେବେ ବି ଆଲୋଚନା କରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି, ତିନିଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଇଥିଲୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର। ସେଦିନ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଏଇ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ। ସେଦିନ ଚାରିପଟେ ଭେড়ା ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ, ତ ସେପଟେ ଆଉ 3 ଜଣ ଦେବାଦେବୀ, ଯୋଉ ଭେড়ା ଚାରିପଟେ ଦେବାଦେବୀ ଥାନ୍ତି, ସେ ଦେବାଦେବୀ ନଥିଲେ। ଆମର କମ ଥିବାରୁ ଦେବାଦେବୀ ଏଯାଏ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି କହୁଥିଲି, ଆମର ଗୋଟେ ପୂଜା ହୁଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆମର ଗାଁର, ତ ମୁଁ କହିଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବେଳକୁ ଏଥର ଆମର 3ଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଇଦବ, ତମେ ଦେଖିବ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଯେ 3ଟା ନ ଦେଇପାରିବ, 2ଟାକୁ ହଉ କି ଗୋଟେ ହଉ ତମେ ଦେବ। ଆମେ ଏମିତି ଆଲୋଚନା କରିକି ଆସୁଥିଲୁ। ତ ମୁଁ ସେ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ତ କାହା ସହିତ, ଆମେ ତ କେବେ କାହା ସହିତ ଖରାପ କରିନୁ, କାହାକୁ ଦବା ଛଡା ଆମେ କାହାର ଟଙ୍କାଟେ ଖାଇ ନଥିଲୁ। ଯଦି ବା କିଏ ମୁଁ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ ରେ କାହାର 10 ଟଙ୍କା ବି ମୁଁ ଦେଇନଥିବି, ରହିଯାଇଥିବ ନା, ମୋ ମନଟା ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ, କେମିତି ତା 10 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେବି 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 ବୋଲି ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ, ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତ କିଛି ମୁଁ ସେମିତି ଭୁଲ କରିନି, ହୁଏତ ଆର ଜନ୍ମରେ ସେମିତି ସିଏ କରିଥାନ୍ତୁ କି ମୁଁ କରିଥାଏ, ହୁଏତ ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିବ, ପାପ ହେଇଯାଇଥିବ, ଯୋଉଟା କି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ତାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି, ଟଙ୍କା ଚାଲିଗଲେ କିଛି ନାହିଁ, କେତେ ଟଙ୍କା ଆମେ ଇନକମ କରିପାରିବ ତମେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଠି ଯାହା ହଉଛି ମୁଁ ଶବ୍ଦରେ କହି ବୁଝେଇ ପାରିବିନି। ଇଚ୍ଛା ତ ହଉଛି ଖାଇବାରେ ବିଷ ମିଶେଇକି ବାପା ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ମୁଁ ବି ଖାଇଦେବି ମୂଷା ଔଷଧ ମିଶେଇକି। ହେଲେ ପୁଣି ଭାବେ ମୋ ଛୁଆ କଣ କରୁଛି, ଆମ ସହିତ ସଫର ହବ କଣ ପାଇଁ ସିଏ, ଏଇଆ ଭାବେ। ମୋ ମନରେ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିପାରିବି ଯାହା ବି ହଉ। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଏବେ ଭାବୁଛି ଯେ ବୋଧ ହୁଏ ଆର ଜନ୍ମରେ କିଛି ଆମ ସହିତ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ହୁଏତ ମୁଁ କରିଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ସିଏ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତୁ, ସେଇଟା କି ସେଇ ଜନ୍ମର ପାପଟାକୁ ଆମକୁ ଏବେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁ। ଏଇ ମୋର ଇନସିଡେନ୍ସ ଟି ସେୟାର କରିବାର କାରଣ ହଉଛି, ଆମେ ଯେତେ ବି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁ, ଯେତେ ବି ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଯେତେ ବି ଏସବୁ ଫ୍ରଡ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଜାଣିଥିଲେ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ଗ୍ରହ ପଡିଯାଏ କି ଆମେ ଜାଣିକି ବି ସେଇ ଯେତେ ବି ସତର୍କ ରହିଲେ ବି ସେଇ କାମଟି ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇଯାଏ। ତ କହିବି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ 3 କୋଟି ଜିତିଛନ୍ତି ଗେମ ରେ, ଗୋଟେ ଜଣେ 3 କୋଟି ଜିତିଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ଯୋଉ 3 କୋଟିଟା ପାଇଛନ୍ତି ନା, ଭାବନ୍ତୁ ଆହୁରି କେତେ କେତେ କୋଟି ଲୋକ ପଇସାଟା ହରେଇଥିବେ। କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ପଇସାଟା ହରେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସିଏ ଆଜି ପାଇଛି, କମ୍ପାନୀ ତ ତା ଆଡୁ ପଇସାଟା ଘରୁ ଆଣିକି ଦେଇନି ନା। ତ ଏସବୁ ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ସର ମାନେ ଏସବୁ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ କରନ୍ତି ନା, ମତେ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗେ। ଇନ ଫ୍ୟୁଚର ମୁଁ ତ ସେତିକି ଭାଇରାଲ ନୁହେଁ, ଇନ ଫ୍ୟୁଚର କେବେ ବି ମୋର ଏଇ ଭିଡିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ଇନ ଫ୍ୟୁଚର କେବେ ବି ମତେ ଯଦି ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ସ୍ପନ୍ସରର ସୁଯୋଗ ମତେ ମିଳେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ର, ମୁଁ ତ କେବେ ବି ଏଇଥର କେବେ ବି କରିବିନି, ଯୋଉଟା ମୁଁ ନ କରେ ସେଇଟା କେବେ ବି କରିବିନି, କେବେ ବି ୟାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବିନି। କିଏ କେବେ ଜୁଆ ଖେଳିକି କେବେ ଧନୀ ହେଇଯାଆନ୍ତିନି, ନିଜର ଝାଳ ବୁହା ଯଦି ଥିବ ନା ସେଇଟା ଠିକ ଥିବ। ଜୁଆ ଖେଳିକି ଯେ ମୁଁ ଧନୀ ହେଇଯିବି, କାହାକୁ ଚନ୍ଦେଇକି ଯେ ମୁଁ ଧନୀ ହେଇଯିବି, କେବେ ବି ସେ ହେଇପାରେନି। ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ଗହଣାରେ ନାହିଁ ମୋର ଗର୍ବ, ମୋ ଗର୍ବ ତ ହଉଛନ୍ତି କେବଳ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ଆଜି ଯାଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କାହା ହାତରେ ହାତ ପତେଇ ନାହାନ୍ତି,
इन फ्यूचर जदि केबे हाथ पतेइबाकू पड़े सेई दिन मोर गर्व अहंकार सब भांगिकी चुना चुना ହେଇଯିବ ଆଉ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ବହୁତ ବାଧିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।